جنگ متا 3000 ورسز 2 لاکھ. The history of Islam, the power of Islam, the battle of Islam. First war in Khalid bin Walid radiyallahu ta'ala anhu. صلح حدیبیہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو عرب سے باہر پوری دنیا کے اندر پھیلانا شروع کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن، شام اور ایران جیسے بڑے بڑے ممالک کے سربراہوں کو بھی اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام ممالک کے سربراہوں کے پاس اپنے قاصد بھیجے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس قاصد کو رومن امپائر یعنی ملک شام کی طرف بھیجا تھا، اس قاصد کو رومن امپائر سے پہلے ہی غسانی کنگڈم کے سربراہ شرحبیل نامی شخص نے شہید کر دیا. اور اس دور کے اندر قاصد کو شہید کرنا ایسا ہی سمجھا جاتا تھا کہ سامنے والے نے جنگ کا اعلان کر دیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس شہید کا بدلہ لینے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جس کی تعداد 3000 تھی. اور یاد رہے کہ اس سے پہلے مسلمانوں کا کبھی بھی اتنا بڑا لشکر تیار نہیں کیا گیا تھا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا بڑا لشکر تیار کر کے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا سربراہ منتخب کیا، اور فرمایا کہ اگر جنگ کے اندر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اس لشکر کی قیادت حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے. اور اگر ایسا سین ہوتا ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد قیادت کا جو جھنڈا ہوگا وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھامیں گے اور فوج کی قیادت کریں گے. اور اگر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد تمام صحابہ کرام اپنے اتفاق رائے سے کسی کو بھی لیڈر بنا سکتے ہیں. یاد رہے کہ اس لشکر کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام سپاہی کے حیثیت سے شامل ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں اس لشکر کو ملک شام یعنی رومن امپائر کی طرف روانہ کر دیا. اب جیسے ہی یہ لشکر مدینہ طیبہ سے روانہ ہوا تو رومن امپائر کو پہلے ہی پتہ چل گیا کہ مسلمانوں نے ایک 3000 کا لشکر ہماری طرف روانہ کیا ہے. رومن امپائر کے سربراہ ہرکل نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے 1 لاکھ فوج کا لشکر جمع کر کے غسانی کنگڈم کی طرف روانہ ہو گئے. اور ادھر غسانی کنگڈم کا جو سربراہ تھا شرحبیل، اس نے بھی تمام قبائل کو جمع کر کے 1 لاکھ کا لشکر اس نے بھی تیار کر لیا. مسلمانوں کے صرف 3000 فوجیوں کے مقابلے میں یہ 2 لاکھ کا لشکر آ رہا تھا. جی ہاں، 3000 بمقابلہ 2 لاکھ. اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ اس اینیمیشن کو دیکھیں. یہ جو تعداد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ صرف 3000 لوگوں کی ہے، اور اس کے برعکس یہ جو آپ کو تعداد نظر آ رہی ہے اس کے اندر پورے 2 لاکھ جنگجو ہیں. مسلمانوں کا لشکر جب غسانی کنگڈم کے قریب پہنچا تو مسلمانوں کو اس بات کی اطلاع ملی کہ بھائی رومن امپائر اور غسانی کنگڈم نے مل کر 2 لاکھ کا لشکر تیار کیا ہے جو ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. تو مسلمانوں نے اپنے لشکر کو وہیں سٹاپ کر دیا اور وہاں پہ بیٹھ کے مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ بھائی کیا کیا جائے، اتنی بڑی فوج سے ہم کیسے لڑیں گے. اور وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع کرتے ہیں اور حضور جیسے حکم صادر فرمائیں گے پھر ہم ویسے ہی کریں گے. یہ بات جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، انہوں نے کہا کہ کیا ہم ایسی چیز سے واپس مڑیں گے جس کی چاہت کے لیے ہم یہاں پر پہنچے ہیں یعنی شہادت. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہم ان کے ساتھ جا کے لڑیں گے اور 2 نیکیوں میں سے کوئی ایک نیکی ہمارا مقدر بن جائے گی، یا ہمیں فتح نصیب ہوگی یا ہم سب شہید ہو جائیں گے. حضرت عبداللہ بن رواحہ کی اس بات پر تمام صحابہ کرام متفق ہو گئے اور اپنے لشکر کو وہاں سے ہٹا کر متا کے میدان میں چلے گئے. اب یہاں پہ جانے کا مقصد یہ تھا کہ جو متا کا میدان تھا وہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں تھا، اور یہاں پہ مسلمانوں کو فائدہ یہ ہونا تھا کہ رومن امپائر کا جو 2 لاکھ کا لشکر آ رہا تھا ان کی تعداد کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا کیونکہ جگہ کم تھی اور ان کی فوج جو ہے وہ لینتھ میں آگے حملہ نہیں کر پاتی. جنگ متا کے اندر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی. سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے قیادت کا جھنڈا اٹھا کر رومن امپائر کے لشکر کے ساتھ جنگ شروع کی، اور ایک ایسا وقت آیا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. آپ جیسے ہی شہید ہوئے حضرت جعفر بن ابی طالب نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ سے علم جو ہے وہ نیچے گر رہا ہے. آپ برق رفتار سے آگے بڑھے اور آپ نے آ کے قیادت کے پرچم کو سنبھالا اور ایز اے لیڈر دوبارہ کافروں کے ساتھ جنگ سٹارٹ کر دی. حضرت جعفر بن ابی طالب پوری شجاعت اور بہادری کے ساتھ ان کافروں کے ساتھ لڑتے رہے. ان کافروں نے حضرت جعفر بن ابی طالب کے اس ہاتھ پر وار کیا جس ہاتھ کے اندر قیادت کا جھنڈا تھا.
था। हज़रत जाफिर बिन अबी तालिब का जैसे ही वो हाथ कटा, आपने उस झंडे को दूसरे हाथ से थाम लिया और कुफ्फार ने दूसरे हाथ पर हमला किया और उसको भी जख्मी किया, तो आपने उस झंडे को अपने बगल में थाम लिया और जमीन पर नहीं गिरने दिया। अब कुफ्फार ने जैसे ही आपकी ये हालत देखी कि भाई शेर अब जख्मी है, मौका है इस पर हमला किया जाए, वो सारे हजरत जाफर बिन अबी तालिब पर टूट पड़े और उन्होंने आके नेज़ों, बर्छियों और तीरों से आप पर हमला कर दिया। और एक वक्त ऐसा आया कि हजरत जाफर बिन अबी तालिब को भी शहीद कर दिया गया। उस टाइम क़यादत के झंडे को हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आके संभाला। रवायत के अंदर मौजूद है कि हजरत जाफर बिन अबी तालिब को जिस्म अक़दस को जब उठाकर खैमे के अंदर लाया गया तो देखा गया कि आपके जिस्म के ऊपर तलवारों, नेज़ों और तीरों के बहुत सारे निशानात थे। जब उन्हें काउंट किया गया, एक रिवायत के अंदर उन निशानात की तादाद 70 थी और एक रिवायत के अंदर उनकी तादाद 90 थी। और मजे की बात यह है कि जितने भी निशान थे और जितने भी जख्म थे वो सारे के सारे हजरत जाफर बिन अबी तालिब के सीने पर थे और एक भी ऐसा जख्म नहीं था जो आपके पीठ पे हो। उसके बाद क़यादत का झंडा हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने उठाया और कुफ्फार का मुकाबला करते रहे और एक वक्त ऐसा आया कि हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा भी इस जंग के अंदर शहीद हो गए। ये टाइम जंग मुता का सबसे मुश्किल तरीन टाइम था कि अब तक मुसलमानों के 3 बड़े जर्नैल शहीद हो चुके थे और अब बारी थी कि मुसलमान किसी एक को अपना न्यू लीडर मुंतखब करते। अब जैसे ही हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए तो हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे बढ़कर फौज के परचम को उठाया और एक बुलंद आवाज से फरमाया कि मुसलमानों, अब वक्त आ चुका है कि तुम अपनी मर्जी से कोई अपना एक लीडर मुंतखब कर लो। तो तमाम सहाबा किराम ने कहा कि हम आपको अपना लीडर मुंतखब करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इतनी बड़ी जंगी महारत नहीं रखता कि मैं आप लोगों को लीड करूं। आपके सामने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े थे। चाहे ये मुसलमान अभी हुए थे लेकिन इनकी जंगी महारतों को ये तमाम सहाबा किराम जानते थे। और हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ए अबू सुलेमान, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुनियत थी अबू सुलेमान, ए अबू सुलेमान, हम आपको अपना लीडर मुंतखब करते हैं और बाकी की जो जंग है हम आपकी क़यादत में लड़ेंगे। उस टाइम हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में क़यादत का झंडा थमा दिया गया और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाकी की जंग लड़ी। सबसे पहले हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम सहाबा किराम को एक जगह पे जमा किया और उसके बाद तमाम सफों को चेंज किया। जो राइट साइड के सिपाही थे उन्हें लेफ्ट साइड पे ले आए और जो लेफ्ट साइड वाले थे उन्हें राइट साइड पे ले आए और जो पीछे की सफें थी उन्हें फर्स्ट पे ले आए। और दोबारा जैसे ही कुफ्फार के लश्कर के सामने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में ये लश्कर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि ये सिपा सलार भी और है और इसके पीछे ये जितने भी सिपाही खड़े हैं ये वो तो नहीं है जिनसे हम पहले लड़ते रहे हैं, यानी ये सारे चेहरे न्यू चेहरे हमारे सामने हैं। तो उनके दिल के अंदर एक रोब बैठ गया। उन्होंने कहा कि शायद मुसलमानों ने मदीना से एक बहुत बड़ा लश्कर बुला लिया। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसी बात का फायदा उठाया और उन पे हमला कर दिया और इतना जबरदस्त हमला किया। आप उस शुजाअत और बहादुरी के साथ इनके साथ जाके लड़े कि आपने कुफ्फार के सर पे 9 तलवारें तोड़ी। अब कुफ्फार को जो लश्कर था उसके अंदर लर्जा तारी हो गया कि भाई ये हो क्या रहा है। अब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता था कि ये दोबारा संभल जाएंगे। अब वक्त था कि मुसलमानों की फौज को इकट्ठा करके पीछे हटा जाए और इस तरीके से हटा जाए कि ये लश्कर दोबारा आपके पीछे भी ना आए। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस लश्कर पर 1-2 जबरदस्त स्ट्राइक दी और उसके बाद पीछे हटे। अब कुफ्फार के लश्कर ने देखा कि भाई ये पीछे हट रहे हैं, ये भी इनकी एक बहुत बड़ी चाल है, लिहाजा हम खालिद बिन वलीद के पीछे नहीं जाएंगे। मुसलमानों का लश्कर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता गया और रोमन अंपायर का लश्कर भी वहां से पीछे हट गया, मुसलमानों के पीछे नहीं गया। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के लश्कर को लेके मदीना की तरफ रवाना हो गए। अब जैसे ही आप मदीना के अंदर पहुंचे, मदीना वालों ने आपके ऊपर मट्टी पत्थर फेंकने शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि आप जंग के मैदान से भाग के वापस आए हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात की खबर हुई, आप बाहर तशरीफ लाए, अवाम से मुखातिब होकर आपने फरमाया कि ये जंग से भाग के नहीं आए बल्कि ये हमारी मदद लेने के लिए आए हैं और इंशाअल्लाह हम रोमन अंपायर पर दोबारा हमला करेंगे। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के मुसलमानों को बताया कि खालिद बिन वलीद ने कुफ्फार के सर पर 9 तलवारें तोड़ी हैं और खालिद जो है ये अल्लाह की तलवार है। और उस वक्त आपका लक़ब सैफुल्लाह पड़ा, यानी अल्लाह की तलवार। इस जंग के अंदर यानी जंग मुता के अंदर मुसलमानों का रोमन अंपायर के मुकाबले में बहुत कम नुकसान हुआ। सिर्फ 12 सहाबा किराम शहीद हुए और इसके मुकाबले में रोमन अंपायर के काफी सारे लोग मारे गए और उन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को एक बहुत बड़ी फतह से नवाजा है। Subscribe to my channel.